ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण बधा विद्यार्थी मित्रों ने। आपणे पूर्वना पाठ में छेल्ले अव्यय प्रकरण भण्या एटले लघु सिद्धांतनो संज्ञा प्रकरण थी मांडी अने अव्यय प्रकरण सुधीनो पूर्वार्ध पूरो थयो कहेवाय। एक पूर्वार्ध अने एक उत्तरार्ध। तो लघु सिद्धांतनो पूर्वार्ध एटले क्यां सुधी गणवानो? तो के संज्ञा प्रकरण थी मांडी अने अव्यय प्रकरण। आने पूर्वार्ध शा माटे कह्यो? तो के भाई शब्द संबंधी वातो वधु पड़ती एमां आवे छे। शब्द कहेता नाम अने नाम कहेता प्रातिपदिक, एटले ए पूर्वार्ध पूरो थयो। हवे उत्तरार्ध चालू थाय छे। कहेवाय छे संस्कृत व्याकरण में आज उत्तरार्ध छे ए प्राण स्वरूप छे। शब्द तो छे ज, पण हवे आवशे धातुनी वात। पूर्वना सूत्र में आपणे जोई गया कि भाई प्रातिपदिक केने कहेवाय? तो कि भाई अर्थवद जे होय, जे नाम केवुं होय, नाम एटले प्रातिपदिक, जे नाम एटले शब्द जे छे ए अर्थवाळो होय तो एने प्रातिपदिक कहेवाय। तो अर्थवाळो तो शब्द धातु पण छे, एने प्रातिपदिक केम ना कहेवाय? एटले एमां डिवाइड करीने एक सूत्र अलगथी आप्युं के वात साची, पण अर्थवद धातुर अप्रत्ययः प्रातिपदिकम अर्थवद अधातुः, कि जे धातु न होवो जोईए। अप्रत्ययः जे प्रत्यय न होवो जोईए, प्रत्ययांत न होवो जोईए। जे प्रत्यय न होय, प्रत्ययांत न होय अने धातु पण न होय एवो जे अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम स्यात्, एवुं जे अर्थवाळो वाळो जे शब्द छे एने प्रातिपदिक संज्ञा करी छे। એટલા માટે અર્થવત, જેમ કે પઠ ધાતુ છે એ પણ અર્થવત છે, પણ એ ધાતુ છે એટલા માટે એની પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા થશે નહીં। અને પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા નહીં થાય ને એના માટેનો સૂત્ર આપ્યું ક્રિયાર્થો ધાતુઃ। આપણે પૂર્વમાં ભણી ગયા ક્રિયાર્થો ધાતુઃ, ક્રિયાર્થઃ। હા, ક્રિયા અર્થઃ યસ્ય સ, જેનો અર્થ, જેનો જે શબ્દનો મિનિંગ ક્રિયા નીકળતો હોય, જેમ કે પઠ, તો શબ્દનો મિનિંગ શું નીકળે છે કે ભણવું, ખાદ, ખાવું। તો ભણવું, ખાવું, રમવું, જમવું આ બધી ક્રિયાઓ, એટલે જે શબ્દનો મિનિંગ ક્રિયા નીકળતો હોય એને ધાતુ કહેવાય। તો એવા ધાતુઓનું પ્રકરણ ચાલે છે। એટલે શરૂઆતમાં તમારી પાસે બધા પાસે પીડીએફ ફાઇલ હશે અથવા લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી પણ હશે। એમાં લખ્યું શરૂઆતમાં જો અથ તિગંતે ભ્વાદયઃ। અથ શબ્દ મંગલાર્થક પણ છે અને અથ શબ્દ આના પછી, એટલે કે હવે આ પૂર્વાર્ધ પૂરો થયો પછી હવે આપણે તિગંત પ્રકરણમાં ભ્વાદી ભણવાનું શરૂ કરીએ છીએ। એટલે અહીંયાથી હવે ધાતુઓના પ્રકરણનો પ્રારંભ કરવામાં આવે છે। आ प्रकरण जे छे ए संस्कृत व्याकरण में प्राण स्वरूप छे। एटले धातुओनुं ज्ञान न होय, कारण के छे ने पेलुं सर्वम नाम धातुजम आह शकटस्य तोकम। शाक्टायन तो एम कहे छे के सर्वन नाम धातुजम आह। जेटला पण आ जगत में शब्दों छे नाम कहता प्रातिपदिक ए बधा धातुजम, ए धातुथी ज उत्पन्न थया छे। बधा धातुथी थया छे। कोई पण शब्द लई लो, ए शब्द में ए धातु हशे, पछी प्रकृति ने ए प्रत्ययो तत्त भिन्न भिन्न अर्थों में प्रत्ययो लागी अने एक शब्द बने छे। सर्वम नाम धातुजमाह एटला माटे आ संस्कृत व्याकरणनो प्राण स्वरूप छे। हाँ, वर्ब, वर्ब ना होय तो संस्कृत व्याकरणનું अस्तित्व ना होय, कारण के एनाथी ज आखुं बधुं उत्पन्न थयुं छे। अने धातुथी ज शब्दो तो थाय छे, पण क्रियाना रूपो कहता क्रियापद अने कृदंत रूपोनी सृष्टि ए बधी केनाथी थाय छे? धातुओथी। व्याकरण प्रक्रिया में जोईए तो तिगंत प्रकरण जे आपणे भणवा जई रह्या छीए ए जटिल प्रक्रिया छे थोड़ीक, पण एनाथी विद्यार्थीओ हतोत्साह नहीं थवानो। आमां साधनिकाओ ने बधुं वधारे आवे, पण जेम जेम तमे आगळ भणता जशो
એમ તેમ પાછળનું પણ ખુલતું જશે. ઘણીવાર આપણે 1-2 સૂત્ર ભણીએ એટલે એમ થાય કે હવે સમજાતું નથી, એટલે એમ થાય હવે કંટાળો આવે, પણ એવું નહીં વિચારવાનું. આગળ આગળ વધતા જાઓ એમ પ્રકાશ થતો જશે. તો અથ તિગંતે ભ્વાદય, જો લઘુ સિદ્ધાંતમાં તમારે લખ્યું છે અથ તિગંતે ભ્વાદય, એમ કરીને શું આપ્યું છે? લટ, લીટ, લૂટ, લૃટ, લેટ, લોટ, લંગ, લિંગ, લુંગ, લૃંગ. એષુ પંચમો લકાર છંદો માત્ર ગોચર. પેલા હું તમને આને લકાર કહેવામાં આવે છે. આ 10 પેલો શું છે? બોલો જી. લટ. બીજો લેટ. ત્રીજો લૂટ. અને ચોથું લૃટ. પછી લેટ. પછી લોટ. લંગ. પછી લિંગ. પછી લૃંગ છે. પછી કોઈ લુંગ અને લૃંગ. આ મેં એટલા માટે ડિવાઈડ કર્યા કે આ ટ ઈતવાળા છે. આમાં બધામાં શું છે? ટ. અને આ બધામાં આ આપણે અહીંયા અહીં સુધી એકચ્યુઅલમાં લેટ લોટ અહીં લખવાની જરૂર હતી. લેટ અને લોટ, બરાબર. ટ ઈતવાળા અહીંયા લીધા અને પછી આપણે લીધા લંગ, લિંગ, લુંગ અને લૃંગ. લંગ, લિંગ, લુંગ અને લૃંગ. આ 10 ને લકાર કહેવામાં આવે છે. એટલે એવો પ્રશ્ન થાય કે લકાર કેમ કહેવામાં આવે ભાઈ? તો કે ભાઈ જો આપણે અ હોય તો અ બોલવું હોય તો ભાઈ ત્યાં તમે અકાર લખો એમ બોલીએ છીએ. એટલે વર્ણાત સ્વરૂપે કારહ એક સૂત્ર છે. વર્ણનું સ્વરૂપ બતાવવું હોય તો એને કાર એવો પ્રત્યય લાગે. વર્ણાભ્યયાત કારહ. વર્ણ બતાવવો હોય તમારે તો એને વર્ણનું સ્વરૂપ બતાવવું હોય તો શું લાગે? કાર પ્રત્યય. એટલે ત્યાં આપણે બોલીએ અ લખો, ઈ લખો, ઉ લખો. એની જગ્યાએ તમે એમ પણ બોલી શકો અકાર લખો, ઈકાર લખો, ઉકાર લખો. તો એનો મિનિંગ શું થાય? એ જ. એમ આ જે 10 લકારો આપને બતાવવામાં આવે છે લટ, લીટ, લૂટ, લૃટ, લેટ અને લોટ, અને લંગ, લિંગ, લુંગ અને લૃંગ, બરોબર છે? તો એમાં આ ટકારની ઈજ સંજ્ઞા છે. ટની ઈજ સંજ્ઞા છે. લમાં અ છે ને, લટમાં લમાં અ, એની ઈજ સંજ્ઞા થાય. ઈજ સંજ્ઞા કરનારું સૂત્ર તમે ભણી ગયા, હલંત્યમ વગેરે. અને પછી જો ઈ વગેરે સ્વર હોય તો ઉપદેશે જનુનાસિક ઈદ. અને હલંત્યમ એટલે કે જો વ્યંજનો હોય તો એની જ સંજ્ઞા કરનારું સૂત્ર કયું? હલંત્યમ. અને સ્વરો હોય જો ઉપદેશે અચ અનુનાસિક, અચ છે ને અજનુનાસિક. તો સ્વર હોય તો ઈજ સંજ્ઞા કરનારું સૂત્ર કયું? ઉપદેશ અજનુનાસિક. અને એની પછી જેની ઈજ સંજ્ઞા થાય તસ્ય લોપહથી એનો શું થાય? લોપ થાય. એ બધા જતા રહે. તો આમાં બધામાં સમજો કે લમાં અ, ટ, ઈટ, ઉટ, રૂટ, એટ, આ બધામાં અંગ, લિંગ, ઊંગ અને લૃંગ આ બધું જતું રહે. આ બધામાં માઇનસ વધે શું તમારે ખબર છે? અડધો લ. શું વધે છે? અડધો લ. શું વધે? અડધો લ. અડધો લકાર વધે છે. હવે આવો જે અડધો લ વધે છે એને આપણે કાર લગાડી દીધો છે એટલે આપણે બોલીએ છીએ લકાર. તો તમને પ્રશ્ન થાય કે લકાર એમ બોલવું છે? લકાર, લકાર કે લ અડધો છે, પણ આપણે એમાં લમાં અ છે ને એ ઉચ્ચારણ માટે બોલીએ છીએ. કારણ કે નાચમ વિના વ્યંજનસ્યોચ્ચારણમ ભવતી. મહાભાષ્યમાં પણ છે કે અચ વગર કે તા સ્વર વગર વ્યંજનનું ઉચ્ચારણ કરી શકાતું નથી. માટે આપણે એવું બોલી દઈએ છીએ કે લકાર. સમજાણી વાત? એટલા માટે આપણે આ થયા 10 લકારો. અચ્છા, હવે 10 લકાર એટલે તમને એમ પ્રશ્ન થાય કે અહીંયા જો છેલ્લે એવું આપ્યું છે એ શું? પંચમો લકાર છંદો માત્ર ગોચર. એ શું? એ શું એટલે
અમે જે અહીંયા તમને બતાવ્યા છે. શું બતાવ્યું છે? લટ લીટ. અચ્છા, આ અષ્ટાધ્યાયીમાં ક્યાં બતાવેલા છે એ પ્રશ્ન જો થાય, કારણ કે આમ તો જોવા જઈએ તો મૂળ આખી અષ્ટાધ્યાયી છે. પછી વરદરાજાચાર્ય હોય કે ભટ્ટોજી દીક્ષિત હોય કે એણે પ્રક્રિયાક્રમ બતાવીને સૂત્રોને ગોઠવીને લઘુ સિદ્ધાંત અને સિદ્ધાંત કૌમુદી બતાવી છે. પૂર્વની પરંપરામાં તો જોઈએ તો અષ્ટાધ્યાયી પાઠની જ પરંપરા હતી ભાઈ, અષ્ટાધ્યાયી પ્રમાણે જ ભણતા. પછી બાળકોને સરળતા રહીએ એટલે કે ભાઈ ભવતી રૂપની સિદ્ધિ કરવી હોય તો એમાં કેટલા સૂત્રો લાગે, એને બધા એને એક જગ્યાએ ફિટ કરી અને આખું એક પ્રકરણ બતાવી દીધું. એ થયું તમારે ભવાદી. નહીંતર ભવતીને સિદ્ધ કરવામાં જેટલા સૂત્રો લાગતા હોય એ તો અલગ અલગ અધ્યાયમાં ક્યાંય હોય, તો ત્યારે શું કરશો? એટલે ભટ્ટોજી દીક્ષિતે સિદ્ધાંત કૌમુદી બતાવી અને એમાં બતાવીને કહ્યું કે આ પ્રમાણે પ્રક્રિયાક્રમ છે, તમારે રૂપ સિદ્ધિ કરી લેવી. અને એની પણ બાળકોને સરળતા કરવાના માટે વરદરાજાચાર્ય જે ભટ્ટોજી દીક્ષિતના શિષ્ય હતા, એમની પાસે ભણ્યા હતા, એણે શું બતાવી? લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી. એટલે આપણે નત્વા સરસ્વતીમ દેવીમ શુદ્ધામ ગુણ્યામ કરોમ્યહમ. પછી શું આપ્યું? પાણિનીય પ્રવેશાય લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદીમ. પાણિની વ્યાકરણમાં બાળકોને પ્રવેશાય અનાયાસેન સારલ્યેન બાળકાનામ યથા પ્રવેશઃ તસ્મિન ભવેત, એટલા માટે કે છે લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી હું વરદરાજાચાર્યનું કરું છું, બનાવું છું, સંપાદન કરું છું. બરાબર છે? તો પ્રશ્ન એ હતો કે આ લટ લીટ વગેરે અષ્ટાધ્યાયીમાં ક્યાં છે? તો કે ત્રીજા અધ્યાયમાં આ બધા પ્રત્યયો છે. શું છે આ બધા? ખ્યાલ આવ્યો? આ લટ લીટ લૂટ આ બધા શું છે? પ્રત્યય છે. અત્યાર સુધી આપણે એમ હોય કે આ પ્રત્યય કે આમ અત્યાર સુધી વિચાર્યું ન હોય, ઘણીવાર એમને સરળતા સીધા ભણે ગયા હોય ને કે ભાઈ આ બધા લટલીટ લૂટલો આમ બોલી જાય, પછી આપણે ખબર ન હોય, પણ એકચ્યુઅલમાં આ બધા છે શું? પ્રત્યયો. અને ક્યાં બતાવે છે? કે અષ્ટાધ્યાયીના ત્રીજા અધ્યાયમાં બતાવેલા છે. બરાબર? અને આ બધાના અનુબંધનો લોપ કરીને લ અડધો માત્ર અવશિષ્ટ રહે છે, આ મેં તમને ભણાવ્યું. અને લકારોના જે 10 પ્રકાર છે એના અનુબંધના ભેદના કારણે જ તમારે 10 પ્રકાર સમજવાના. તમને ઘણીવાર એમ પ્રશ્ન થશે કે આ બધામાંથી વધે છે શું? લ જ વધે છે. તો લકાર તો લ તો એક જ થયો, લ પ્રત્યય તો એક જ થયો ના, 10 ભેદ છે. એ ખબર કેમ પડે? અનુબંધના કારણે. જેમ કે સમજો આ લટ આ લીટથી ભિન્ન કેવી રીતે છે, હે ને? તો કે જો આમાં ટ જ છે તો આમાં ટ જ છે, હજી ભેદ નથી પડતો, પણ આમાં લમાં અ જ છે ને આ લીમાં ઈ જ છે, એટલે આ બંને અલગ છે. આ બંનેથી આ ઉ અલગ છે. આમાં જો એટલે અ ઈ ઉ રૂ મૂક્યો કે નહીં? એ ઓ એવી રીતે અહીંયા જુઓ અ ઈ ઉ રૂ, ક્રમ સાચવ્યો ને? એટલે આના કારણે આપને ખબર પડે છે કે આ લકારો બધા ભિન્ન ભિન્ન છે, અનુબંધના કારણે. ખબર પડી વાત? નહીતર જોવા જઈએ વસ્તુતઃ તો લકાર અહીંયા એક જ પ્રકારનો થાય, પણ અનુબંધના કારણે. તો એમાં લખ્યું એશુ પંચમો લકાર છંદો માત્ર ગોચર. એશુ એટલે અમે તમને જે આ બતાવ્યા છે લકારો, એમાં પંચમો એટલે કે 1 2 3 4 અને 5મો થયો આ તમારો લેટ. હવે લેટ લકાર શું છે? તો કે એશુ પંચમઃ, 5મો છંદો માત્ર ગોચર. છંદસનો અર્થ થાય વેદ. એ માત્ર વેદમાં જ જોવા મળે છે. જે લેટ લકાર છે ને એ વેદોમાં યુઝ થાય છે, એટલે કે વૈદિક સંસ્કૃતમાં. અને આપણે જે અત્યારે ભણીએ છીએ એ કયું થયું? લૌકિક સંસ્કૃત. એ વેદથી જે ભિન્ન હોય તે. એટલે એ શું? પંચમો લકારસ છંદો માત્ર ગોચર. આ લકારોમાં જે બતાવ્યો છે છંદો માત્ર ગોચર, એટલે માત્ર એ તમને કેમાં જોવા મળે છે? વેદમાં જ પ્રયુક્ત થાય છે. એક વાત, કારણ કે લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદીમાં વૈદિક પ્રકરણ નથી. હા, એટલે લેટ લકારની આગળ કોઈ વ્યાખ્યા આવવાની નથી. એટલે 9 લકાર થયા. આમ જોવા જઈએ તો શું 9 લકાર થયા? આપણે એમ કહીએ 10 લકારો. તો તમે ચલો લેટને આપણે કાઢી નાખીએ તો પણ 9 લકાર જ થાય છે. થાય છે કે નહીં?
પ્રશ્ન થાય કે નહીં? 10 લકાર કેમ કહો છો? તો કે ભાઈ જો આપણે આ છે ને લિંગ, એમાં વિધિલિંગ અને આશીર્લિંગ, એટલે આમ બેમાં આ લિંગ શબ્દ અહીંયા છે ને અહીંયા છે, એટલે કોમન વાત કરી દીધી. ખ્યાલ આવ્યો? લિંગમાં બે લઈ લીધા. એકચ્યુઅલમાં એ લિંગ લકાર જ કહેવાય. એટલે આમ જોવા જઈએ તો 9 છે, પણ પછી આપણે લખીએ લટ લઈને પછી એ ભણીએ ત્યારે એમાં 10 જોવા મળે છે. એ 10 કયા આપને જોવા મળે છે? એક વિધિલિંગ તરીકેનો, એક આશીર્લિંગ તરીકેનો જોવા મળે છે. બરાબર છે. હવે જો લકારોમાં આપણે જો ભણ્યા, જે લકારો જોઈએ ને, પેલું કયો હતો? લટ, લીટ, લૂટ છે ને, એમાં જો 6 લકાર ટીત છે અને બીજા જે શેષ 4 વધ્યા એ ગીત છે. 6 લકાર ટીત, એટલે મેં જો તમને પહેલા જ પાઠની શરૂઆતમાં જ કીધું હતું કે આ થયા ટીત, એટલે આપણે લખ્યા અલગ, અને આ જે થયા એ કેવા છે? ગીત. અને ગીત અને ટીત એ શું છે એની વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર નથી. ગ જેમાં હોય એને ગીત કહેવાય, ટ જેમાં હોય એને શું કહેવાય? ટીત કહેવાય. અને એમાં પણ જો એ પણ વાત કરી અ ઈ ઉ ની, એ તો એ પ્રત્યાહાર ક્રમથી લીધું છે. અ ઉણ, રૂલ રૂક, એ ઓંગ છે ને. હવે આ જે લકારો બતાવ્યા, લટ, લીટ, લૂટ, રૂટ, લેટ, લોટ, આ લકારોના અર્થ તો સમજાવો. હવે અર્થ વ્યવસ્થા કરવી પડશે. કોઈ પણ તમે શબ્દ પહેલાં બતાવો, પછી શબ્દનો અર્થ બતાવો. તો અર્થ વ્યવસ્થાના કરવાને માટે અગ્રિમ સૂત્રનું અવતરણ થાય છે. કયું સૂત્ર છે? લહ કર્મણિ ચ ભાવે ચા કર્મકેભ્યઃ. ખાસ સમજવા જેવું સૂત્ર છે આ. લહથી લઈ લેજો, આ લકાર જ હો. હવે તમને એમાં પ્રશ્ન થાય, આમાં તો અડધો લ વધે, પણ એમાં ઉચ્ચારણ માટે મૂકવું જરૂરી છે. એટલે પ્રથમ વિભક્તિ લહ કર્મણિ, લહ કર્મણિ ચ ભાવે ચા કર્મકેભ્યઃ. ભાઈ લહ આ લકાર છે ને એ કયા અર્થમાં યુઝ કરવાનો અમારે? એ પ્રશ્ન થાય. એટલે સૂત્રકાર કે છે લહ એટલે લકાર. જો લકારનો આની વૃત્તિ વાંચું છું અને પછી એનો અર્થ બોલીશ. લકારાહ સકર્મકેભ્યઃ કર્મણિ કર્તરી ચ સ્યુઃ. લકારાહ શું છે? વાંચો. કર્મણિ કર્તરી ચ સ્યુઃ અકર્મકેભ્યઃ ભાવે કર્તરી ચ. કે છે ભાઈ જે લકારો તમને બતાવવામાં આવ્યા છે તે એ લકારો સકર્મક ધાતુઓથી કર્મ અને કર્તામાં તથા અકર્મક ધાતુઓથી ભાવ અને કર્તામાં થાય છે. આ સૂત્રમાં છે ને 2 વાક્ય છે. લહ કર્મણિ ચ ભાવે ચ અકર્મકેભ્યઃ. આ બંને વાક્યોમાં જે ચનું ગ્રહણ છે ને એ ચના ગ્રહણના કારણે કર્તરીકૃત સૂત્રથી કર્તરી પદ એનો અધિકાર આવે છે. અને ધાતોહો કર્તરીકૃત સૂત્રથી કર્તરી પદનું અને અધિકૃત હોવાના કારણે ધાતોહો પદની અનુવૃત્તિ આવે છે. એ તમને ન સમજાય તો કાંઈ નહીં, અનુવૃત્તિથી કર્તરીને ધાતોહો આવે છે એટલું સમજો તમે પૂર્વના સૂત્રોથી. આપણે આનો આ ખાલી અર્થ સમજશું. બરાબર છે? કારણ કે કર્મણી છે એ સપ્તમી એકવચન છે, હને? અને લહ છે એ આમ જોવા જઈએ, જો અકાર ઉચ્ચારણ ન માનો તો લના અડધા રૂપો લાવો. જેમ મરુત મરુતો મરુતઃ, તો લ લૌ લહ. આમ જોવા જઈએ તો સાચું આ જ છે, હને? કે ભાઈ લહ આ શું છે? તો કે પ્રથમા બહુવચન. કારણ કે લહ એ બહુવચન આપીને એમ બતાવે છે લકારાહા સર્વે લકારાહા. લહ એ શું છે? પ્રથમા એકવચન નથી, પ્રથમા બહુવચન છે. બરોબર છે?
તો હવે તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આપણે આનો અર્થ તો કર્યો કે લકારાહ સકર્મૈકભ્યઃ કર્મણિ કર્તરી ચ, કે લકારો છે એ સકર્મક ધાતુથી લકારો એટલે લ એ પ્રત્યય, એ પ્રત્યય કયા અર્થમાં કરવાનો? તો કે સકર્મક ધાતુથી કર્મમાં અને કર્તામાં કરવાનો, અને જો અકર્મક ધાતુ હોય તો ભાવમાં અને કર્તામાં કરવાનો. આટલું સમજાવ્યા પછી તમને એક પ્રશ્ન થાય. હા, એ જ હું તમને સમજાવવા માગું છું. ભલે એ તમારે સમજવું પડશે, બરાબર? નહીં, એ તો છે ભાવના કરતા, પણ હવે સમજવું જોશે સકર્મક ધાતુ કેને કહેવાય અને અકર્મક ધાતુ કેને કહેવાય. જો સકર્મક શબ્દનો આપણે પહેલા અર્થ જોઈ લઈએ. પહેલા સરળતાપૂર્વક સકર્મક આપણે એવું જ્યારે બોલીએ ને ત્યારે જ આપણે ખબર પડી જાય છે કે સકર્મક અને અકર્મક. સ અને અ એ કંઈક સૂચવે છે, કારણ કે તમે લઘુ સિદ્ધાંત ભણો છો ને એમાં સરળતા થોડી કરવી જોઈએ, એટલે સ્પષ્ટ કરવું છે કે સ એટલે સાથે અને અ એટલે નહીં. સકર્મક, જે ધાતુમાં કર્મ હોય એવા ધાતુને સકર્મક કહેવાય, અને જે ધાતુમાં એટલે કે કર્મ ન હોય એને શું કહેવાય? અકર્મક. જે ધાતુમાં કર્મ હોય એને સકર્મક કહેવાય, અને જે ધાતુમાં કર્મ ન હોય એને શું કહેવાય? કર્મણા સહય વર્તતે ઇતિ સકર્મક, અને ન વિદ્યતે કર્મ યસ્ય સહ અકર્મક, જેમાં કર્મ ન હોય. અચ્છા, હવે એમ પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ કર્મ એટલે શું? તો કર્મ એને કહેવાય કે કર્તા પોતાની ક્રિયા વડે વિશેષે કરીને જેને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે તેને કર્મ કહેવાય. કર્તા પોતાની, હવે આ વસ્તુ કારક પ્રકરણ આપણે ભણશું ને ત્યારે આવશે. કર્તુ રીપ્સિતતમમ કર્મ. કર્મ એટલે શું? કર્તુહુ ઈપ્સિતતમમ કર્મ. કર્તા પોતાની ક્રિયા દ્વારા જેને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે, જેમ કે રામ પોતાની ક્રિયા એટલે કે ખાવાની ક્રિયા, અને એના દ્વારા લાડવાને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે. રામઃ મોદક ખાદતી, પણ મોદક એ રામ પોતાની ક્રિયા વડે એને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે, માટે મોદક એ થયું કર્મ, અને કર્મને દ્વિતીય વિભક્તિ થાય છે, લાડવો એક છે, માટે એક વચન રામઃ મોદકમ ખાદતી. રામઃ લેખમ લિખતી, રામઃ પુસ્તકમ પઠતી, રામઃ વનમ ગચ્છતી. જે પણ છે કર્તા પોતાની ક્રિયા વડે જેને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે એને. અચ્છા, હવે એ કર્તા પોતાની ક્રિયા વડે જેને અત્યંત કર્તુહુ ઈપ્સિતતમમ આવો શબ્દ વાપર્યો છે. ઈપ્સિત એટલે ઈચ્છાયેલ, કર્તા દ્વારા ઈચ્છાયેલ, પણ જેવું તેવું ઈચ્છાયેલ હોય ઈપ્સિત. અચ્છા, ઈપ્સિત તર એટલે થોડું વધારે ઉત્કૃષ્ટ તોય નહીં, પણ ઈપ્સિત તમામ કર્તા પોતાની ક્રિયા દ્વારા કર્તુહુ વ્યાપ્યમ કર્મ, કર્તાનું જે વ્યાપ્ય છે એને કહેવાય કર્મ. તો એવા ધાતુઓમાં કર્મ, એને કર્મ કહેવાય. હવે કયા ધાતુમાં કર્મ આવે છે તમે વિચારો. રામઃ મોદકમ ખાદતી, તો ખાદતીમાં મોદકમ એ પ્રમાણેનું કર્મ આવ્યું. રામઃ પુસ્તકમ પઠતીમાં પઠ ધાતુ છે, તો અહીંયા પુસ્તકમ એવું કર્મ આવ્યું. રામઃ લેખમ લિખતી, લેખમ કર્મ આવ્યું, હા ને. કિશનઃ ચંદનમ કરોતી, ચંદનમ કર્મ આવ્યું. કૃ ધાતુ માટે સકર્મક થયો, એટલે ખાદ પઠ ગમ ગચ્છ, જેમ કે રામઃ વિદ્યાલયમ ગચ્છતી, તો ગચ્છ ધાતુ છે, તો માં વિદ્યાલયમ એ પ્રમાણેનું કર્મ આવ્યું કરતા પોતાની ક્રિયા દ્વારા, હા ને. હર્ષઃ સૂર્યમ પશ્યતી, તો સૂર્યને જોવે છે, તો દર્શન ક્રિયા દ્વારા સૂર્યનારાયણના વંદનને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે, વંદન કરે છે, તો સૂર્યમ એ શું થયું? કર્મ થયું. તો તમારે, હવે હું આ કર્મની વિશેષ વ્યાખ્યા નહીં કરું, પણ તમારે આવી રીતે ચિંતન કરવાનું. પાઠો વૃથા ચિંતનમ અંતરેણ. પાઠ જો ચિંતન ના કરીએ તો એ વૃથા થઈ જાય. આપણે ભાગવત સપ્તાહ સાંભળીએ, સપ્તાહ સાંભળ્યા પછી શું કહે છે કથાકારો? કે એનું ચિંતન મનન નિધિધ્યાસન. નકર કથા સાંભળ્યા પછી તો બધું સાંભળ્યું, યદ શ્રુતમ તત્સર્વમ
કથાકારાય નિવેદિતમ, હે ને, યદ પઠિતમ તत् સર્વમ ગુરવે નિવેદિતમ, ભણી લીધા ને પછી કથા સાંભળી લીધા પછી ગુરુજીને નિવેદિત કરી દીધું કે જદીય વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમ એવ સમર્પયે, કે ગુરુજી તમને જ સમર્પિત, અમારે કાંઈ જોતું નથી બાપા, તમે બહુ સારું બોલો છો, બહુ સારું ભણાવો છો. એનાથી ચાલે નહીં. આપણો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો આપણે સ્વયં એનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ચિંતન કરો એટલે પ્રશ્ન થાય, અને પ્રશ્ન થાય એટલે એ પછી ગુરુજીને નિવેદિત કરો એટલે એનું સમાધાન થાય, અને એમ તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતા વધે, જ્ઞાન શાસ્ત્રીય પુસ્તકીય જ્ઞાન આપણું વધે. બરાબર? કારણ કે શાસ્ત્રીય હોય એ જ્ઞાન છે, અને અનુભવાત્મક હોય એને વિજ્ઞાન કહેવાય, જ્ઞાન વિજ્ઞાન. તો કર્મની વાત આપણે કરતા હતા, એટલે એવી રીતે તમારા કર્મ વિચારી લેવાના. તો એવા ધાતુઓને સકર્મક કહેવાય, હે ને. ધાતુ પહેલાં સમજ્યા સકર્મ. અચ્છા, જેમાં કર્મ ના આવી શકે એને અકર્મક કહેવાય, હે ને. તો એવા કયા, એવી કઈ ધાતુઓ, તમને ધાતુ યાદ ન હોય તો એવી ક્રિયા જોવો, એવી કઈ ક્રિયાઓ છે કે જેમાં કર્મ ના આવી શકે. જેમ કે એવા જેમાં કર્મ ના આવી શકે એવા ધાતુઓને શું કહેવાય હર્ષભાઈ? અકર્મક. જેમ કે સમજો, લજ્જા એટલે કે શરમાવું, હે ને. શરમાવું એટલે શરમાવા માટેનો લખવું હોય તો આપણે લખી શકાય લજ્જતે અથવા જીહરેતી. રી ધાતુ છે ને, હે ને, રી લજ્જાયામ જીહરેતી, હે ને. તો એમ કહે કે ભાઈ યુવતી લજ્જતે, યુવતી જીહરેતી, સ્ત્રી જીહરેતી, માતા જીહરેતી, કન્યા જીહરેતી. તો કન્યા શરમાય છે, આપણે એવું બોલીએ. હવે જો કન્યા શરમાય છે એમાં કોઈ કર્મ આવી શકતું જ નથી. કોને શરમાય છે? અચ્છા, બીજી એક ટેકનિક તમને બતાવું. ક્રિયાપદને શું પૂછવાથી જે જવાબ આવે એ કર્મ. જેમ કે રામ લાડવો ખાય છે, તો સમજો ખાય છે, બરાબર છે. શું ખાય છે? લાડવો, માટે લાડવો કર્મ. રામ વિદ્યાલય જાય છે, ક્યાં જાય છે? ત્યાં શું જગ્યાએ, ક્યાં પૂછી લીધું, ક્યાં જાય છે? વિદ્યાલય. ક્રિયાપદ જે પણ હશે એને શું પૂછવાથી જે જવાબ આવે એ કર્મ, અને ક્રિયાપદને કોણ પૂછવાથી જે જવાબ આવે એ કર્તા. રામઃ મોદકમ ખાદતી, ખાદતી શું ખાય છે? તો મોદક શું થયું? કર્મ. અચ્છા, કોણ ખાય છે? રામ. રામે કરતા. ક્રિયાપદને શું પૂછવાથી જે જવાબ આવે તેને કહેવાય કર્મ, અને ક્રિયાપદને કોણ પૂછવાથી જે જવાબ આવે એને કહેવાય કર્તા. જેમ કે રામ શરમાય છે, સ્ત્રી શરમાય છે, તો શરમાય છે, કોણ શરમાય છે? તો કે સ્ત્રી. આ થઈ ગયું. અહીંયા કન્યા, તો કોણ શરમાય છે? જવાબ આવી જશે, એટલે કરતા છે. પણ શું શરમાય છે? શરમાવું વળી શું? આમ શરમાય છે, આમ શું શરમાય છે? શરમાવાની કોઈ જવાબ નથી આવતો. તો ક્રિયાપદને શું પૂછવાથી જવાબ ન આવ્યો, કર્મ ન આવ્યો, તો આ ધાતુ કેવા થયા? અકર્મક. આ સરળ ટેકનિક છે. પછી આની બીજી બધી વાતો આવે છે, અઘરું સમજવાનું આવે છે કે ભાઈ એનો આશ્રય હોય ને દેવદત્ત હટંતુલાન પચતી, ને એની શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા પણ છે અકર્મક અને સકર્મકની. પણ એ તમે પછી સિદ્ધાંતમાં ભણો ત્યારે પૂછજો ગુરુજીને. તો ક્રિયાપદને શું પૂછવાથી જવાબ આવે? કર્મ. કોણ પૂછવાથી જવાબ આવે? કર્તા. અને શું પૂછવાથી જવાબ જો ના આવે તો સમજવાનું ધાતુ અકર્મક છે, એમાં કર્મ ન હોઈ શકે. તો એવા ધાતુઓ થોડા ઘણા જ છે, તમે વિચારી લેશો ને એટલે બહુ કષ્ટ નહીં પડે. લજ્જા, સત્તા. સત્તા એટલે હા ને વિદ્યતે, જેમ કે ભવતી, વૃક્ષ ભવતી, વૃક્ષ ભવતી છે. પંડિત ભવતી, પંડિત થાય છે. થાય છે, કોણ થાય છે? વૃક્ષ થાય, પંડિત થાય. પણ શું થાય છે? જવાબ આવ્યો વચ્ચે? નહીં. શું થાય છે? નહીં. લજ્જા, સત્તા, સ્થિતિ, તિષ્ઠતી. દેવદત્ત તિષ્ઠતી, દેવદત્ત ઊભો રહે છે. ઊભો રહે છે, કોણ ઊભો રહે છે? દેવદત્ત. તો દેવદત્ત કરતા થયો. શું ઊભો રહે છે? આવ્યો જવાબ, માટે અકર્મ. તમને એમ પ્રશ્ન થાય કે ટેબલ ઉપર ઊભો રહે છે, તો ટેબલ ઉપર એ કર્મ ના આવ્યું, એ થયો આધાર ઉપર. અચ્છા, દેવદત્ત શેતે, રામ શેતે, રામ ઊંઘે છે. શું ઊંઘે છે? આવ્યો જવાબ? નહીં. કોઈક એક પલંગ ઉપર ઊંઘે છે, પણ એ તો આધાર થઈ ગયો ભાઈ. હે,
શું ઊંઘે છે, ક્યાં ઉપર ઊંઘે છે એવો પ્રશ્ન પૂછો તો વાત અલગ છે. એટલે લજ્જા સત્તા સ્થિતિ જાગરણમ, જાગરણમ જાગરતી રાત્રો ગ્રહણ સમયે સાંદીપની વિદ્યાનિકેતને હરિમંદિરસ્ય અધઃ શું નામ છે, સભાગૃહે સર્વે વિદ્યાર્થિન ગુરુભિઃ સહ, પછી શું આવશે, જાગર્તિ, જાગ્રતિ તસ્યામ જાગર્તિ જાગૃતઃ જાગર્તિ, જાગૃત ધાતુનું બને ને, જાગર્તિ જાગૃતઃ જાગ્રતિ, તો જાગે છે પણ શું જાગે છે નથી, કોણ જાગે છે એ બધો જવાબ આવશે. તો લજ્જા સત્તા સ્થિતિ જાગરણમ વૃદ્ધિ ક્ષય ભય જીવિત મરણમ, વૃદ્ધિ એટલે વધે છે, ક્ષય પામે છે, જીવે છે, જીવો જીવે છે, જીવ જીવતી, કોઈ કર્મ નહીં આવે. લજ્જા સત્તા સ્થિતિ જાગરણમ વૃદ્ધિ ક્ષય ભય જીવિત મરણમ શયન ક્રીડા રુચિ દીપ્ત્યર્થમ. વચ્ચે બીજો પણ 2 પંક્તિઓ વચ્ચે શ્લોક છે, લાંબો શ્લોક છે પણ એમાં કરીને ઘણા શોર્ટકટ આવી રીતે બોલી દે. શયન ક્રીડા રુચિ દીપ્ત્યર્થમ, શયન એટલે ઊંઘવું, રુચિ એટલે ગમે છે, એ મને ગમે છે, મને શ્રી હરિ ગમે છે, મહ્યમ શ્રી હરિ રોચતે, શું રોચતે ન આવ્યું, શયતી ને બેટા, શેતે, હા ક્ષય, ક્ષયતી, હા ચંદ્ર ક્ષયતી, ચંદ્ર ક્ષીણ થાય છે, કોણ થાય છે, ક્ષીણ થાય છે, શું થાય છે તો આવ્યું નહીં ને, હા ક્ષય પામે છે એમ. અને રુચિ અર્થ હોય ને દીપ્તિર, ક્રીડા, જેમ કે ક્રીડતી બાલકાહ ક્રીડાંગણે ક્રીડંતી, શું ક્રીડંતી તો કે ભાઈ ક્રિકેટ રમે છે. લે આ તો જવાબ આવ્યો, બાળકો ક્રિકેટ રમે છે, શું રમે છે, ક્રિકેટ રમે છે. તો ક્રિકેટ રમે છે એકચ્યુઅલમાં આપણે એ વ્યવહારમાં બોલીએ છીએ પણ સાચું શું છે, ક્રિકેટ એટલે શું તો કે ભાઈ ક્રિકેટ એટલે રમત, તો એ રમત વડે રમે છે, લૂડો વડે રમે છે, લૂડોથી મીન્સ એ માધ્યમ છે, મીડિયમ છે, એ કરણ છે, એ સાધન છે. ક્રિકેટ રમે છે બેટ બોલ વડે રમે છે, એટલે ત્યાં ભાષાકીય એ ભૂલ છે. ભલે આપણે વ્યવહારમાં બોલી દઈએ છીએ પણ રમત વડે રમાય, રમતને ના રમાય, એક રમત છે, એટલે કે એના રમત એટલે એના સાધનો, એક ક્રિયા એના વડે રમે છે. સમજાણી વાત? આપણે ગેમ રમી છે એટલે એના વડે આપણે રમીએ છીએ એવો ભાવ ત્યાં લેવાનો છે, એટલે તમને સંશય નહીં થાય. તો કે છે ધાતુ ગણમતમ અકર્મકમ આહુ, એવા ધાતુઓના ગણને શું કહે છે, અકર્મક કહે છે. એટલે હવે સકર્મક અને અકર્મક ધાતુઓની વ્યાખ્યા તમને બધાને સમજાઈ ગઈ હશે. વિશેષ આ વ્યાખ્યાઓ સમજ્યા હશો તો આગળની બધી વ્યાખ્યાઓ તમને સમજવામાં ખૂબ સરળતા રહેવાની છે. તો હવે આપણે પ્રશ્ન કરીએ કે અકર્મક અને સકર્મક ધાતુઓ જે છે એ ધાતુઓ કયા કયા છે એ સમજ્યા પછી આ સૂત્ર છે લકારાહ સકર્મકેભ્યઃ કર્મણિ કર્તરી સ્યુઃ અકર્મકેભ્યો ભાવે કર્તરી. લકાર સકર્મક ધાતુઓથી કર્મમાં, હા સકર્મક ધાતુઓથી કર્મમાં, અકર્મક ધાતુઓથી ભાવમાં થાય છે. તો એ ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં કરશું. ત્યાં સુધી આટલું બધું વિચારી રાખો. જય શ્રી કૃષ્ણ.